સરકારના અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત હેકાથોન 2023નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ગુજરાતભરની એન્જિનિયરિંગ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો છે। હેકાથોન કોમ્પિટિશન અંતર્ગત રાજકોટ ગવર્મેન્ટ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ ખાતે તારીખ 10 અને 11 ફેબ્રુઆરીના રોજ ગ્રાન્ડ ફિનાલેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ સ્પર્ધામાં ગ્રાન્ડ ફિનાલેમાં 44 ટીમોના 245 જેટલા વિદ્યાર્થીઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે। राज्यમાં જુદી જુદી 10 જગ્યાએ હેકાથોન ચાલી રહ્યું છે, જેમાંનું એક કેન્દ્ર રાજકોટ ગવર્મેન્ટ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ છે, જે ગૌરવની વાત છે। આ કાર્યક્રમની શરૂઆત મોરબી કલેક્ટર જીટી પંડ્યા, પીજીવીસીએલના જોઈન્ટ એમડી પ્રીતિ શર્મા, પ્રિન્સિપલ કેજી મારડિયા, પ્રોફેસર કેબી રાઠોડ અને પ્રોફેસર કેબી શાહે દીપ પ્રાગટ્ય સાથે કરી હતી। વિદ્યાર્થીઓ સ્ટાર્ટઅપ આઈડિયાની અમલવારી કરી શકાય તે હેતુથી હેકાથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। મોરબી કલેક્ટર જેટી પંડ્યાએ જણાવ્યું કે વિદ્યાર્થીઓ જોબ सीकर नहीं परंतु जॉब गीवर बने અને જાતે જ પોતાના સ્ટાર્ટઅપ પ્લાન કરી શકે, જેથી ગુજરાત સરકારની સ્ટાર્ટઅપ પોલિસી દ્વારા વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓને ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે આગળ આવવાની તક મળે। मैम, एज यू आर अवेयर, गुजरात गवर्नमेंट ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 1.0 लॉन्च की थी और ये अभी सेकंड फेज चल रहा है। उसके अंतर्गत ये जो हैकाथॉन का अरेंजमेंट है, पहले रीजनल राउंड कंप्लीट किया गया और अभी ये फाइनल फिनाले राउंड है जो 10 जगह पे हो रहा है। उसमें से वन ऑफ द प्लेस इज राजकोट जीईसी और उसमें अराउंड 245 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अराउंड 44 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। ये जो प्रॉब्लम्स है वो ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम्स है अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। जैसे कि राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ प्रॉब्लम्स है, पीजीवीसीएल के जो प्रॉब्लम्स है, मतलब दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, दे हैव नॉट इमीडिएट सॉल्यूशन। और स्टार्टअप को आप जानती है, स्टार्टअप में स्टूडेंट विथ न्यू ब्रेन एंड मेंटर्स, एकेडेमिशिया एंड इंडस्ट्री का जो कोलैबोरेशन होता है उसको एक सही तरह से जोड़ने का जो माध्यम है वो हैकाथॉन है। और गुजरात गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि इसी तरह की इवेंट्स के चलते इंडस्ट्री स्टूडेंट के साथ मिलके बैठे, एकेडमिक भी इंडस्ट्री के कांटेक्ट में आए और जो प्रॉब्लम्स है उसका बेस्ट सॉल्यूशन मिले। मैम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसी पे फोकस करता है कि आप जॉब सीकर मत बने, आप जॉब गिवर बनिए। और ये जो मैम स्टार्टअप है, आज गुजरात के, इंडिया के काफी स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स भी बने हैं। उसमें स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी जो गुजरात का है, इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स है, हमने 100 वीमेन स्टार्टअप भी गुजरात में अवार्ड किया है। मतलब 100 स्टार्टअप इज वर्किंग, कॉमर्शियली वर्किंग। तो मैम, स्टूडेंट को एक मैसेज जाता है इससे कि हम एक प्रोडक्ट बनाए जिसको मार्केट में स्थान मिले और मार्केट के थ्रू उसको एक इंडस्ट्री बनाए। आ वर्षे पीजीवीसीएल અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા MOU સાઇન કરવામાં આવ્યા છે। વીજળી એ દરેક ક્ષેત્રમાં પાયાની જરૂરિયાત છે, ત્યારે આપણા દેશમાં વધુને વધુ પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જા વીજળી ભારતમાં જ ઉત્પન્ન થાય તેવા વિવિધ વિચારો લઈને વિદ્યાર્થીઓ આવશે તેવી અપેક્ષા છે, તેવું પ્રીતિ શર્માએ જણાવ્યું હતું। लास्ट ईयर पीजीवीसीएल ने एक्सपेरिमेंट की तरीके से वी स्टार्टेड विद दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम कि हम लोग ने कुछ बच्चों को इंटर्न में लिया और फिर हम लोग ने देखा कि उन लोग को कैसे कैसे फील्ड में उनको जब हम लोग ने डेब्यूट किया तो उनके पास काफ़ी सारे नए आइडियाज़ थे। हमारे लोगों ने अपना फील्ड में वर्किंग एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया कि कैसे उनको क्या डिफ़िकल्टी आती है, क्या सॉल्यूशन जो वो बताते हैं किस हद तक इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्या ट्वीकिंग उस सॉल्यूशन में चाहिए ताकि वो इम्प्लीमेंटेबल बने। तो इसीलिए इस साल हमने उसको पूरा क्रिस्टलाइज एक MOU के तौर पे किया कि थोड़ा ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए और हमारे पास बेटर स्टूडेंट इनटेक हो। हमारा पूरा इस साल हम लोग ने जो हमारा स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम है उसको पूरा कोर्स वाइज हमने बनाया है। प्रॉपर रिपोर्टिंग होगी और रिपोर्ट के बाद में उन लोग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसके थ्रू हम ये चाहते हैं कि जो आज का जो रॉ ब्रेन्स है, जो इनोवेटिव आइडियाज़ बच्चों के पास हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिले कि पीजीवीसीएल इज़ अ वास्ट नेटवर्क। देखिए, हम कच्छ में भी पीजीवीसीएल सर्व कर रहा है, पोरबंदर में भी पीजीवीसीएल सर्व कर रहा है, सिटी एरियाज़ में भी सर्व कर रहा है। हर जगह की डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। तो पीजीवीसीएल में जब वो बच्चे आएंगे तो मुझे लगता है कि उन लोगों को एक डाइवर्स नेटवर्क मिलेगा काम करने के लिए, एक डिफरेंट पूरा सेटअप मिलेगा काम करने के लिए। हर सब स्टेशंस में क्या इश्यूज़ है, सब डिविजन्स में क्या इश्यूज़ है, वो सबको जानने का मौका मिलेगा। और फिर वो लोग जब हमारी जो आज की डेट पे हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसका कोई नया उनके रॉ ब्रेन से कोई आइडिया निकलता है, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो उसको भी हम सपोर्ट करेंगे।
ये इस MOU के द्वारा हम लोग अचीव करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जैसे रेन्यूएबल एनर्जी में इस समय हमारी काफ़ी इम्पोर्ट डिपेंडेंस है, उसके लिए लास्ट टाइम हमने एक बार सोलर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और बच्चों के साथ में एक कोलैबोरेशन जैसा एक रखा था, आई थिंक वे बैक इन अक्टूबर, और उसी के तहत इस साल हम लोग इस तरीके के और इवेंट्स कर पाएंगे, क्योंकि सी मोर और लेस वी हैव टू मूव टुवर्ड्स रेन्यूएबल एनर्जी। तो रेन्यूएबल एनर्जी बढ़े, उसके लिए बच्चों की तरफ से कोई सोलर पैनल्स में, कंट्रोलर्स में कोई इंडिपेंडेंट इंडियन आइडियाज़ कोई आ पाएँ, सो दैट हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाए। तो ऐसा मुझे उम्मीद है कि इस इंटर्नशिप से इन बच्चों के द्वारा ऐसे कुछ आइडियाज़ आएंगे जो कि हमें रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने में मदद करेंगे। ऑलरेडी गुजरात इज़ डूइंग वेरी गुड सोलर में, चाहे हाइब्रिड में, चाहे विंड में, ऑल द 3 प्लेन्स हम लोग अच्छा कर रहे हैं। तो अगर बच्चे यहाँ पे कुछ हमें आइडियाज़ दे पाएंगे तो वो भी कहते हैं हमें बहुत हेल्पफुल होगा। आई हब के द्वारा साथ ऑलरेडी हमारा कोलैबोरेशन है, सोलर इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के द्वारा ऑलरेडी हम लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर चुके हैं लास्ट टाइम। इस साल भी अगर इस तरीके के कोई आइडियाज़ आएंगे तो वी विल बी वेरी हैप्पी कि वो बच्चों को एक प्लेटफॉर्म उन इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ मिले और उनके आइडियाज़ को क्रिस्टलाइज करने में वो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस मदद करें और हम एक ब्रिज बने उसके बीच में। ગવર્મેન્ટ એન્જિનિયરિંગ કોલેજના આચાર્ય કેજી મારડિયાએ જણાવ્યું હતું કે SSIP પોલિસીમાં જે 5 ગણો વધારો થયો છે તે અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓને હવે કોલેજ લેવલથી જ સ્ટાર્ટઅપ પ્રોજેક્ટમાં સહાયતા મળશે, જેથી શરૂઆતના તબક્કામાં જ તેઓ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકશે। આથી વધુને વધુ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રમાં વિદ્યાર્થીઓને આગળ આવવાની તક મળશે। આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ હેકાથોન માટે ગુજરાત રાજ્યભરમાં 10 સેન્ટરો પસંદ કરવામાં આવ્યા છે। અગાઉ રિજિયોનલ રાઉન્ડ યોજાઈ ગયેલ અને ત્યારે ગવર્મેન્ટ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ રાજકોટની ખૂબ સારી કામગીરીને ધ્યાનમાં રાખી આ વખતે પણ ગુજરાત સરકારના ડાયરેક્ટોરેટ ઓફ ટેકનિકલ એજ્યુકેશન અને GKS GEC રાજકોટની પસંદગી કરી છે। GEC રાજકોટના જુદા જુદા વિભાગોમાં વિદ્યાર્થીઓને જરૂરી પ્લેટફોર્મ હેકેથોન માટે પૂરું પાડવા માટેના જરૂરી સાધનો, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, કન્ઝ્યુમેબલ ઇક્વિપમેન્ટ અને ટેસ્ટિંગ ઇક્વિપમેન્ટ ઉપલબ્ધ છે। એટલા માટે વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ સારું પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઈડ કરી શકાય એ માટે સરકારી ઇજનેરી કોલેજ રાજકોટની પસંદ કરવામાં આવી છે। ગ્રાન્ટ જે વધી છે એ SSIP પોલિસી અંતર્ગત વધી છે। જે ગ્રાન્ટ હેકેથોન માટે નથી પરંતુ SSIP પોલિસીના ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન માટે છે અને જે ગ્રાન્ટમાં 5 ગણો વધારો થયો છે એનાથી વિદ્યાર્થીઓને હવે કોલેજ લેવલથી જ ડાયરેક્ટ સ્તરથી 2 લાખ રૂપિયા સુધીનો ગ્રાન્ટના ફોર્મમાં પર પ્રોજેક્ટ દીઠ એટલે કે એમના સ્ટાર્ટઅપ પ્રોજેક્ટ દીઠ સપોર્ટ કરી શકાશે, જેની ખૂબ જ સારી અસરો પડશે, જેથી વિદ્યાર્થીને એને શરૂઆતના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે જરૂરી મની માટે એ ગ્રાન્ટના એપ્રુવલ માટે કોઈ પણ સેલ્ફ ફાઇનાન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કે સરકારી સંસ્થાએ ઉપર સુધી એટલે કે ગ્રાન્ટની મંજૂરી લેવા નહીં જવું પડે, પણ લોકલ લેવલથી જ પાસ થઈ જશે। ગવર્મેન્ટ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ રાજકોટ અને સમગ્ર રાજ્યભરની ઇજનેરી કોલેજોમાં સરકારના વિવિધ વિભાગો, મિનિસ્ટ્રીઝ, કોર્પોરેશન્સ, કલેક્ટર કચેરીઓ અને બોર્ડ અને નિગમો દ્વારા તેમજ વિવિધ ઇન્ડસ્ટ્રી એટલે કે ઉદ્યોગો દ્વારા અપાયેલા પ્રોબ્લેમ ઉપર કામ કરેલું છે અને એ પ્રોબ્લેમ એગ્રીકલ્ચર, IoT, સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, ગ્રીન એનર્જી, ક્લાઇમેટ ચેન્જ ને લગતા તમામ લગભગ 750 જેટલા પ્રોબ્લેમ છે જેની પર વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ સારી કામગીરી કરી છે। GEC રાજકોટના ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ એ દરેક ટીમને સ્ટાર્ટઅપ માટે પ્રોત્સાહન આપવા માટે મેન્ટરશિપ પ્રોવાઈડ કરેલી છે, એટલે કે એમણે એમના ટેકનિકલ મેન્ટર તરીકેની કામગીરી બજાવેલી છે। GEC રાજકોટ ઉપરાંત અત્યારે ફાઇનલ રાઉન્ડ હોવાથી વિવિધ એન્જિનિયરિંગ કોલેજોના અધ્યાપકો પણ અહીંયા મેન્ટર તરીકે આવેલા છે। યુવા પેઢીને હું એ મેસેજ આપવા માગું છું કે પોતાના સ્ટાર્ટઅપ માટે અત્યારે ગુજરાત સરકાર SSIP અંતર્ગત જ્યારે ખૂબ જ પ્રોત્સાહન આપી રહી હોય આ પ્લેટફોર્મનો ભરપૂર ઉપયોગ કરજો। ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ અને ટેકનિકલ સપોર્ટ બંને અવેલેબલ હોવાથી યંગ જનરેશનને એન્ટરપ્રેન્યોરશિપની દિશામાં વિચારવા માટે તેમજ તેમના સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરવા માટે ખૂબ જ ફાયદો થશે અને બોડી તક મળશે જે દરેક વિદ્યાર્થીઓએ ઉઠાવવી જોઈએ। સેવ સોઇલના વિષયને ધ્યાનમાં રાખીને ગવર્મેન્ટ એન્જિનિયરિંગ કોલેજના એગ્રોટેક ટીમ દ્વારા હાઇડ્રોફોનિક્સ સિસ્ટમ થકી જમીન વિનાની ખેતીનો પ્રોજેક્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યો।
ટીમ લીડર જય ખંભાયતાએ જણાવ્યું કે આ પ્રોજેક્ટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આ પદ્ધતિમાં ઓટોમેશન લાવવાનું છે, જેથી શક્ય હોય તેટલું માનવબળનું ભારણ ઘટાડી શકાય. મારું નામ જય ખંભાયતા છે. હું ઈસી ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી છું, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ કમ્યુનિકેશન. અમારી ટીમ આખી ઈસીમાંથી છે અને અમારી ટીમનું નામ છે એગ્રોટેક. અમારો પ્રોજેક્ટ એવો છે કે હાઇડ્રોફોનિક સિસ્ટમ ઇન્ડિયાની અંદર એક્ઝિસ્ટ કરે છે, તો એની અંદર ઓટોમેશન લઈ આવવું એ અમારો મેઇન એમ છે. કારણ કે હાઇડ્રોફોનિક સિસ્ટમ એક્ઝિસ્ટ કરે છે, એની અંદર પ્રોબ્લેમ એ છે કે સ્કિલ્ડ લેબરની જરૂરિયાત બહુ વધારે છે, તો એ રિડ્યુસ કરી અને અમે કોસ્ટ રિડક્શન સાઇડ જઈએ છીએ. એ ઓટોમેશન થ્રુ અમે કોસ્ટ રિડ્યુસ કરીશું. ઓટોમેશનના ફાયદા એ છે કે આપણે જે હ્યુમન એરર્સ છે એને ઘટાડી શકીએ અને એના થ્રુ પ્રોડક્શન રેટ ઘણો વધી જશે અને પ્લસ આપણે જે લેબર્સ હોય છે એમની પણ જરૂરિયાત ઘણી ઓછી થઈ જાય છે. હાઇડ્રોફોનિક્સનો મતલબ એવો છે કે જમીન વગરની ખેતી, એ જે ખેતી થાય છે એ વોટર બેઝ ફાર્મિંગ છે, તો એના અંદર આપણે સોઇલની જરૂર નથી. આપણને ખબર છે કે અત્યારે અર્બનાઇઝેશન થઈ રહ્યું છે, તો એની અંદર જે ખેતીલાયક જમીન છે એ ઘટી રહી છે, તો એના સોલ્યુશન માટે આપણે હાઇડ્રોફોનિકનો કોન્સેપ્ટ લીધો છે અને એની અંદર ઓટોમેશન એડ કર્યું છે. હા, એટલે ઘણા બધા પેરામીટર્સ હોય એના, લાઈક કયા કેમિકલ્સ રિક્વાયર્ડ છે. કેમિકલ્સ અમે જે સોર્સ કરીએ છીએ એ નેચરલ ઓર્ગેનિક જ છે, સો કેટલા કેમિકલ્સ રિક્વાયર્ડ છે એના પરથી આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકીએ. લાઈક જે આપણે ફ્રૂટ્સ અને વેજીટેબલ્સ જે રોજ યુઝ કરીએ છીએ, લાઈક ટમાટર થઈ ગયા, ભીંડી થઈ ગઈ, કોબીજ, દૂધી, આ ટાઈપના જે વેજીટેબલ આપણે જે રોજ યુઝ કરીએ છીએ એ બધા જ ગ્રો કરીને અમે ટેસ્ટ કરેલું છે કે આ ગ્રો થાય છે આમાં. ધાન્યનું એકચ્યુઅલી અમે રિઝલ્ટ જોયા છે, બટ જે નોર્મલમાં મળવા જોઈએ એના કરતાં થોડા ડિફરન્સ મળે છે. એકચ્યુઅલી આ એક વન ટાઈમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. એકવાર ઇન્વેસ્ટ કરી દીધું તમે, લાઈક સોલાર પેનલ છે તો એ વન ટાઈમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. એક વખત થોડો ખર્ચો થાય, ત્યાર પછીથી તમારો જે પ્રોડક્શન રેટ આવશે એ પણ અંદર 20% અરાઉન્ડ પ્રોડક્શન રેટ વધી જશે, તો જેથી કરીને ડાયરેક્ટલી એને અફેક્ટ કરશે કોસ્ટને. અત્યારે અમે લોકોએ એઝ અ પ્રોટોટાઇપ ડેવલપ કરેલું છે. અત્યારે આની કોસ્ટિંગ અરાઉન્ડ 20,000 આવે છે, બિકોઝ અમે લોકો જે સેન્સર્સ ને એ બધા છે એ અલગ અલગ સોર્સ કરીએ છીએ. અમે લોકો એક સિંગલ સર્કિટ ડિઝાઇન કરીને એની પણ કોસ્ટ રિડ્યુસ કરી દઈશું. હા, તો અમારી એક્સપેક્ટેશન કંઈક એવી છે કે જો અમને લોકોને જે જજીસ મળવા આવે છે એ લોકોના જે ઇનપુટ મળે છે એ એકચ્યુઅલી અમારા માટે બહુ વેલ્યુએબલ છે, કે એના ઇનપુટ અમે દરેક 8 કલાકના ગેપ પર અમે લોકો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ છીએ અમારા પ્રોજેક્ટમાં અને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ અમને બતાવીએ છીએ. તો એ સજેશન્સ ઘણા બધા વેલ્યુએબલ છે, તો એ એક અમારા માટે સૌથી મોટો બેનિફિટ છે. અને બીજો બેનિફિટ લાઈક ફાઇનાન્શિયલી થઈ શકે કે અમારે જે ગ્રોથ કરવો છે, ગ્રોથ જોઈએ છે, તો એના માટે ફંડિંગની જરૂર હોય, જો એ મળી શકે તો અમે ફાસ્ટ ગ્રો થશી, અધરવાઇઝ થોડો ગ્રોથ રેટ સ્લો રહેશે. આપણા દેશ માટે લાઈક આપણને ખબર જ છે કે બીજા જે બહારના દેશો છે લાઈક જર્મની, તો એ લોકો આ યુઝ કરે જ છે એગ્રીકલ્ચર, બટ આપણો દેશ હજી એટલો બધો ઓટોમેશન ને હાઇડ્રોફોનિક્સ બાજુ નથી વધેલો. તો અમે ટ્રાય કરીએ છીએ કે જેટલા પણ લોકો છે જે ડોમેસ્ટિક લેવલ પર, તો બધા પોતાના ઘરે લાઈક ફ્રીજ યુઝ કરો છો એ રીતે તમે પોતાનું લાઈક બાલ્કનીની અંદર ખેતી કરી શકો. સિંગલ વિન્ડો ક્લિયરન્સ પ્લેટફોર્મ પ્રોજેક્ટ વિશે માહિતી આપતા મારવાડી યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થી આયુષે જણાવ્યું કે અમારી ટીમને પોરબંદર કલેક્ટર ઓફિસ દ્વારા સૂચવેલ પ્રોબ્લેમનો ઉકેલ મેળવેલો છે, કે જેમાં લોકોને ઓનલાઈન એક જ પ્લેટફોર્મ હેઠળ દરેક પ્રકારના કાર્ય કરી શકાય છે, જેમાં સમયમર્યાદા ઘટાડી શકાય છે, જેથી લોકોને કલેક્ટર ઓફિસે વારંવાર ધક્કા ન ખાવા પડે. મારું નામ હજાર આયુષ છે. અમારી ટીમ પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ સિંગલ વિન્ડો ક્લિયરન્સ પ્લેટફોર્મ ઉપર છે અને મારવાડી યુનિવર્સિટીમાંથી અમે આવીએ છીએ અને જીટીયુના સ્ટુડન્ટ્સ છીએ અમે. અને અમારો જે પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ છે એ કલેક્ટર ઓફિસ પોરબંદર આપેલું છે અને એ લોકોનો પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ એવો છે કે સિંગલ વિન્ડો ક્લિયરન્સ પ્લેટફોર્મ એ લોકોને બનાવવું છે કે અત્યારે યુઝરને પ્રોબ્લેમ એવો થાય છે કે ધારો કે આપણે કોઈ પણ ન્યૂ શોપ ફર્મ એન્ટરપ્રાઇઝ ઓપન કરવું હોય તો કલેક્ટર ઓફિસે આપણે 3 થી 4 વાર કે 5 વખત ધક્કા ખાવા પડે છે અને દરેક વખતે આપણે જ્યારે ધક્કા ખાતા હોય ત્યારે ઓલમોસ્ટ 1 કે 2 કલાક થઈ જતી હોય છે. એટલે ગવર્મેન્ટ એવું ઈચ્છે છે કે આપણે એના માટે એક સિંગલ પોર્ટલ બનાવીએ, વેબસાઇટ બનાવીએ કે જેના થ્રુ એ લોકો જે ડોક્યુમેન્ટ્સ ને બધું હશે એ ઓનલાઈન અપલોડ કરી દેશે, કે જેના થ્રુ જે R&D ટીમ હશે એ વેરીફાઈ કરી નાખશે, ઓથોરિટીઝ જે બધી હશે એ ડોક્યુમેન્ટ્સ વેરીફાઈ કરી નાખશે અને ફાઇનલ જે કલેક્ટર છે એ અપ્રુવેશન આપી દેશે. હવે ક્યાંય પણ ધારો કે ડોક્યુમેન્ટ્સમાં એરર આવે છે તો R&D ટીમ એને કોને ફીડબેક આપશે કે તમારે આ જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ છે તો તમે આને અપડેટ કરો અથવા તો એને ફરીથી તમે રીસેન્ડ કરો. હવે અત્યારે અમે જે પોર્ટલ બનાવ્યું છે એમાં ઓલમોસ્ટ વર્કિંગ કન્ફર્મ થઈ ગયું છે. એમાં યુઝર જે છે એ સૌથી પહેલાં લોગિનને બધું કરશે, એને આખું ડેશબોર્ડ ઓપન થશે. એમાં સૌથી પહેલાં એની યુઝર ડિટેલ્સ જે રિક્વાયર્ડ હશે, પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડની એ બધી એને નાખવાની થશે. પછી એના ડોક્યુમેન્ટ્સ જે આપવાના થશે, આધાર કાર્ડ છે, એનો પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો છે, એ બધું આપવાનું થશે. યુઝર ડિટેલ્સ એકવાર કન્ફર્મ એ લોકો સબમિટ કરી નાખે છે પછી જેને ન્યૂ શોપ ઓપન કરવી છે
બરાબર, તો એની શોપ ડિટેલ્સ એ લોકોએ ત્યાં નાખવાની રહેશે. એમાં એનું એડ્રેસ છે, પેમેન્ટ ચલાન ને એ બધી જેટલી જરૂરી રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે એ અમે હોમ પેજ ઉપર આપેલા છે કે જ્યાંથી એ લોકોને બધી ઇન્ફોર્મેશન મળી રહેશે. આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક શોપ ઓપન કરવી છે કે ફૂડ શોપ ઓપન કરવી છે કે કોઈ પણ પ્રકારની શોપ નાનાથી લઈને મોટી સુધી શોપ ઓપન કરવી છે તો એ આનાથી ઓપન કરી શકશે. હા, અને લાયસન્સ જે લોકોને જે એની પાસે ઇનિશિયલ લાયસન્સ હશે એ લોકો અપલોડ કરવાનું રહેશે શોપ ડિટેલ્સમાં. તો એ એઝ અ એન્ટરપ્રેનર છે તો એ વેરીફાઈ થઈ જશે R&D ટીમથી. હવે ધારો કે કોઈ પણ ન્યૂ રજિસ્ટર જ છે તો એ આના થ્રુ અપ્લાય કરી શકશે કે અમારે લાયસન્સ જે છે એ એક્વાયર કરવું છે, તો એ લાયસન્સ એક્વાયર માટે પણ અપ્રૂવ માટે આપી શકશે. હવે બીજી વસ્તુ એ છે કે ગવર્મેન્ટ જે છે એ પોલિસીસ બહાર પાડતી હોય છે સ્ટાર્ટઅપ્સ માટેને. અમે હોમ પેજમાં એ વસ્તુ એડ કરી છે કે જ્યાં જેટલી પ્રકારની પણ સ્કીમ્સ ગવર્મેન્ટ જે બહાર પાડે છે તો ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ યુઝરને મળી રહે. હવે એકવાર કન્ફર્મ જ્યારે થઈ જાય છે યુઝર, જ્યાં સુધી બધી શોપ ડિટેલ્સ, પેમેન્ટ જે રહેતું હોય છે કે જે બ્રોકર, આમ આપણે જતા હોય તો બ્રોકર લેતા હોય છે. ધારો કે આપણે એક્ઝામ્પલ રાખીએ તો 100 રૂપીઝનું આપણે પેમેન્ટ ફિક્સ આપે રાખીએ છીએ. હવે પેમેન્ટ થઈ જાય એટલે સીધું એના એપ્લિકેશન સ્ટેટસમાં રીડાયરેક્ટ થઈ જશે. હવે એ આખો ડેટા કલેક્ટર અને ઓથોરિટી સાઈડ એને વ્યૂ થશે. ધારો કે કલેક્ટરને જોવું છે કે આ યુઝર કોણ છે અને એને શું સ્ટાર્ટઅપ કરવું છે, તો એ કલેક્ટર પણ જોઈ શકશે અને ઓથોરિટી પણ જોઈ શકશે. ઓથોરિટી અપ્રુવેશન આપશે અને કલેક્ટર પણ અપ્રુવેશન આપશે, પણ મેઇનલી જે છે એ ઓથોરિટી આપશે. એઝ અ મીડિયેટર તરીકે આખી વેબસાઇટ જે છે એ વર્ક કરશે અને કોઈ પણ યુઝરને બને ત્યાં સુધી પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. અને વધારે પડતો ડેટા હશે તો મેક્સિમમ 1 મંથની અંદર અપ્રુવેશન થઈ જશે. બાકી એવી ટ્રાય રહેશે ઓથોરિટીઝ દ્વારા કે વિધિન 10 to 15 ડેઝ અપ્રુવેશન થઈ જાય. અને અત્યારે જે છે અમે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી યુઝ કરીએ છીએ. લોગિન જે છે એ યુઝરના ઈમેલ આઈડી થ્રુ થવું જોઈએ. નહીંતર શું થાય કે ઘણીવાર ફ્રોડ ને બધું થતું હોય તો કદાચ ફેક ઈમેલ આઈડી આપે કે ફેક મોબાઈલ નંબર ને એવું આપે. સો એના થ્રુ અમે લોગિન જે છે એ એના કરેક્ટ ઈમેલ થ્રુ જે છે એ થવું જોઈએ. અને જ્યાં સુધી OTP વેરીફાઈ નહીં કરે ત્યાં સુધી પોર્ટલમાં એન્ટર નહીં થઈ શકે. એટલે આ સિંગલ વિન્ડો ક્લિયરન્સ પ્લેટફોર્મનો મેઇન સ્ટેટમેન્ટ છે. આખી પ્રોસિજર પેપરલેસ હશે. અત્યારે પ્રોબ્લેમ એવો થાય છે કે તમે ન્યૂ શોપ માટે જાઓ છો, હવે એકવાર તમને કીધું કે તમે આ ડોક્યુમેન્ટ લઈ આવો, પછી કે બીજું ડોક્યુમેન્ટ લઈ આવો, તો આ બધી પ્રોસિજર ઓલમોસ્ટ 15 દિવસ તો ડોક્યુમેન્ટને બધું લેવામાં થઈ જાય અને પેપર વર્ક રહેવાનું એટલે એટલો બધો યુઝ નહીં થાય. હવે આખું ઓનલાઈન સિસ્ટમ થઈ જશે તો જે ઓથોરિટીઝ હશે એ ઘરેથી પણ વર્ક કરી શકશે. એટલે આનો પણ એક બેનિફિટ છે કે ઓનલાઈન જે આખી સિસ્ટમ થઈ જશે તો પછી યુઝરને એક બેનિફિટ રહેશે કે એને કોઈ પણ, ધારો કે વરસાદ છે કે તડકો છે, કોઈ પણ વસ્તુ હશે તો એને ત્યાં ધક્કો નહીં ખાવો પડે. અને કલેક્ટર પણ જે છે એ આઈ થિંક ઓફિસ કે ઘરેથી ગમે ત્યાંથી અપ્રુવેશન કરી શકશે. અને ખાલી એક ડેટાબેઝ છે એ યુઝર માટે છે. કલેક્ટરને અમે ઓલરેડી આઈડી આપેલા છે. સો કોઈ પણ એવું નહીં થાય કે ફેક કલેક્ટર તરીકે એન્ટ્રી કરી નાખે કે ફેક ઓથોરિટી તરીકે કરી નાખે. યુઝર જે હશે એ પોતાનું કરી શકશે અને એવું પણ નહીં થાય કે ફેક યુઝર તરીકે કોઈ પણ આવી શકે છે.